प्राकृतिक परिवेश भितर देखंतु मोहनपुर बंध चिलिकार भ्रम सृष्टि एवं से जो रहस्यमय गुंफा जोठी अनंत कल्की ठाकुर अच्छा जो अवस्थान कर बहु पुरातन बहु प्राचीन आमको एक गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होची तापरे एई भितरु किछि अलगा संक्रांति अमावास्या समय रे हरिनाम भजनर कीर्तन मध्य सेई गुंफा मुह पर्यंत गुंफार द्वार एठो 70 100 फुट परा या टिके आस 100 फुट एटा न हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु विश्व आपण माननकु पुणी थरे स्वागत करुच्ची मो ओडिया यूट्यूब चैनल विश्व क्रिएशन ब्लॉग्स को। तो सांग माने आज मु आपण माननकु बहुत गोटे रोमांचकर आउ गोटे आकस्मित कला भलिया गोटे आपण माननकु गोटे गुंफा देखैबी जोटा कि आमर नयागढ़ जिला आउ खोर्धा जिलार सीमांतवर्ती अंचल अवस्थित जोटा को केही जानी नाहंती केही देखी नाहंती कि कौनसी न्यूज वाला कि कौनसी यूट्यूबर से जगार पहुँची नाहंती। तो आमे आजिर ब्लॉग वीडियो रे से रहस्यमय गुंफा ता सहित ता तले थिबा आमर गोटे बहुत भल पिकनिक स्पॉट जोटा आमर होची मोहनपुर बंध और ता पाखरे थिबा रहस्यमय गुंफा आजिर ब्लॉग वीडियो रे मु आपण माननकु देखैबी। तो चलंतु एठू आजिर ब्लॉग वीडियोटी आमे स्टार्ट करिबा। NH 57 पुरुषोत्तमपुर ठारू आपण जह्नीपदा बिरुड़ा होई एई रास्ता रे आपण आसी परिबे एवं एपटे आपण जो रास्ता देखुछंती एपटु आमर इकिरी नछीपुर पटु आपण मध्य एई रास्ता रे एपटे आसी परिबे। देखंतु एइटा होची तार रास्ता आमे आगु को वर्तमान जिबा सेठी गोटे आपण माने जदि जानि परिबेनी आपण माने केमिति जानि परिबे रास्ताटा मु आपनको कहि दोची कारण एठारे कोनोसी सूचना फलक नाही से जगह को। तो एठी देखुथिबे आपण गोटे पोखरी अछि तो आपण माने जदि आसुचंती ताले सेठी देखिबे तार बाट मुहरे डाहाण पटे गोटे पोखरी अछि। तो एबे आसंतु आमे आगो को जिबा। तो देखंतु केते सुंदर भाबरे गोटे दंडा रास्ताटे जाईची एवं सेइथिरे आमे जाउचु शीत दिनर शीतुआ सकाळ देहरे थंडा टिके टिके बाजी जाउ थाए एवं आउ बण जंगल घेरा रास्ता मझिरे जीवा समय पक्षींकर कलरव अति आनंद दउथिला। देखंतु एबे आमे किछि रास्ता अतिक्रम कला परे आसिकी पहुँची गलु सुंदरता भरा पहाड़ घेरे थिबा आमर मोहनपुर बंध आपण माने देखि पारुथिबे तार किछिटा दृश्य जलराशि देखा जाउची। देखंतु वर्तमान आमे देखुचे मोहनपुर बंध एइटा होची हमर फोटोशूट रो गोटे जगह अनेक पिला आसी गेटे फोटोशूट वीडियो शूट करंती आपण माने एठाकु मध्य आसिकी बनभोजीर मजा नै परिबे। बहुत सुंदर जगह आपण माने देखुथिबे मोहनपुर बंध एटी मध्य प्री वेडिंग आ पोस्ट वेडिंग शूट मध्य आपण माने आसी करि परिबे। आपण माने देखि पारुथिबे एहा चिलिकार भ्रम सृष्टि करूछि एवं नुआ वर्ष और अन्यान्य पर्वपर्वाणी रे लोक मानकर बहुत भीड़ जमे एठारे बहु आनंद रे लोक माने बनभोजी करके जाती। तो एहा थिला मोहनपुर बंध। तो एबे आमे से रहस्यमय गुंफा आड़ को अग्रसर हेउछे। देखंतु आगरे किछि लोक मध्य हमर आसी गलेनी। तो सांग माने आमे जो रहस्यमयी गुंफा विषय रे मु तुमको कहूली तो से गुंफा तो आमे तो देखिने केही भी देखी नाहंती ता लोकलोचन को भी आसीनी केही भी कहूली जमिति कि आपन को प्रथम रे आपण मानन को कहूली जे केही भी न्यूज वाला न्यूज रिपोर्टर कि कौनसी यूट्यूबर मध्य से जगह आज पर्यंत लोकलोचन को आनी नाहंती। प्रथमे आमर जो अच्छी स्थानीय गोलख बाबा आउ केते जण एठी मौसा अछंती आपण माने देखि पारुथिबे वीडियो माध्यम रे वर्तमान तांकू नेइकी आमे सेही जगह को जिबा। मु भी सेही जगह विषय अवगत होई नथिली मोर जने सान भाई मो मामू पो भाई हबो से कहला भाई एमिति गोटे जगह अछि जहा कि लोकलोचन को आसीनी आ बहुत बड़ गुंफा अछि से भितरे किछि ठाकुरंकर अवस्थिति अछि आ बहुत अनंत कलंकी ठाकुर
ଆଉ ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ ସେଠାରେ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କୋଉ ବାଟେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଅଲେଖ ବାବା ଆଉ କୈଳାସ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। କୋଲେଖ ବାବା ଓ ଯେଉଁ ମଉସା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଥିରେ କିଛି ପୂଜା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ସମୟ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ମନରେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଥାଏ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି, ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ରହିଛି। ସେଇ ପଥର ଉପରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଡାକ। कलंकी ठाकुर के जय जय अनंत ठाकुर के जय जय कलंकी ठाकुर के जय जय अनंत ठाकुर के जय। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ତଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମତଳ ଜାଗା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହା ବାବା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁ ପୁରାତନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଉ କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫାର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆମର ଚପଲ କିମ୍ବା ଜୋତା ନେବାକୁ ମନା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋତା ଚପଲ ଆରାମରେ ଥୋଇଦେବୁ, ତାପରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଏକ କଇଁଛ ଆକୃତିର ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରସ୍ତର ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଅବିକଳ କଇଁଛ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଲୌକିକ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠୁ 70 100 ଫୁଟ ପରା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ, 100 ଫୁଟ ଏଟା ବହୁତ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ, ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଇଆଡ଼େ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଅ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ବସିଛି ବାବା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କର ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ପୁରା ଆଗ୍ରହ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆମର କୈଳାସ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମଉସା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟିକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିଲେ, କେବେ ଏଇଟାର ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି।
ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ତ ଆମ ସହିତ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ଗୋଲଖ ବାବା 84 କରିବା ଭିତରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଠିକି ଆବିର୍ଭାବ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନରେ ସିଧା ମତେ ଏଠି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି? ନାଇଁ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିନ ବେଳେ ମତେ ଆଣିଛି। ଦିନ ବେଳେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ କହିବାର ବାବାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଇଆ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦିନ ବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା ସେ ଟାଣି ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଅଲୌକିକତା ବିଷୟରେ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲେ, ଯାହା ପରେ ପରେ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଭୋଗ ବସେଇବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବସଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ କେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେଣି? ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ତଳେ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ। ସେ ବାବା ଆସିଲେ, ବାବା ଆସିକି କହିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଯେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ 7-8 ଜଣ ତ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଏଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର, ବହୁତ ଡାଳପତ୍ର ଗଛପତ୍ର ବି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ହଣାହଣି କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରାଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି କିଛି ଆକଳନ କରି ହଉନି। ତ ସେ ତାର ମାନେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହଉଛି ତାପରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି। ଯଦି କେହି ଐତିହାସିକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ସୂଚନା ବା ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବି ଏବଂ ଦେଖେଇବି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଉ। ମନରେ ବହୁ ଆଶା, ଆଶଙ୍କା, ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆମେ ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ ତ ଆମର ଭୁଲ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଆକୃତିର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବାବା ଆମର ତ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାପ ଆକୃତିର ରହିଛି, ଅନନ୍ତ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ। ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଗୁମ୍ଫା, ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମେ କେବେ ଭୟ କରିନାହୁଁ। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚ ଆଣିଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛୁ, ସବୁ ଆଣିଛୁ। ଆ ଭିତରେ ପକେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖିକି ଚାଲ ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଯେହେତୁ ସେଇ ବାବା ଜଣକ ଆମର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସେଇ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଭିତରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି। ମୋଟା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଖି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଖି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖି ରଦୁଟା ଏପଟକୁ ଦେଲ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଳଙ୍ଗୀ ଠାକୁର ବାବା। ଇଏ ହେଲେ କଳଙ୍ଗୀ ଠାକୁର।
ତାଙ୍କର ଦେଖୁନୁ ଆବିର୍ଭାବ ମଣି କଳଙ୍କି ରୂପ। ଆମର ଏଇଠି ଠାକୁର କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବାବା ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ବହି 11 ସ୍କନ୍ଧ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଆମେ ଧରିଥିବା ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖି ଭିତରେ ଥିବା ଚେମେଡ଼ି ଚଟିମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଇ ଜାଗେ ତ ଆମର ଠିଆ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଜାଗେ ଏଠୁ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାର ଆସିବ ଆହୁରି ଏଠୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧାରେ ରହୁଛେ। ଏବେ ଏଠୁ ହିସାବ ନା 50 ଫୁଟ ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ ଯେ ବାଟ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଡେ ଆଉ ଘାଟ ଆଶା ଲାଗୁନି ନାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଳ୍କି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାହା କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଗଲେ ଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେଇଠି ଶୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ୍ୟାମେରା ବି ସେଇ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରିବାନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି କେତେ ସଂକୁଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚଟିଆମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା ଚେମେଡ଼ି ମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଏ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି ଅଲଗା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ହରିନାମ ଭଜନର କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଠ କିଛି କରିନେବା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ସତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଗରୁ ବାବା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବସିଛି। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହନପୁର ବନ୍ଧ ସହିତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ, ଅଲୌକିକ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଠି ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି କାହାର କିଛି ହଜିଯାଇଛି, କିଛି ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛିଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଭୋଗ
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇବୁ। ଝିଅ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲ? ହଁ ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ? ହଉ ହଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ମୋହନପୁର ବନ୍ଧ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗୁମ୍ଫା ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା। କେହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା କି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଯେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।